Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vardhani Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha
Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So this is an auspicious day. We're having our very first program in the new center here in ISKCON Bandar Tasik. Pearl City. First. Pearl City. Oh, first city. Pearl. 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 Yes. Oh, Pearl. Oh. Okay. So pearls are very valuable, very beautiful things. So
It's a very beautiful place, very nice big room here, very suitable for having katha. இந்த இடம் மிகவும் நல்ல இடமாக இருக்கின்றது, மிகவும் பெரிய இடமாக இருக்கின்றது, பிரச்சாரம் செய்வதற்கு மிகவும் உன்னதமான இடமாக இருக்கின்றது. I had come to the old center when we were coming in earlier this evening. We passed the old center, so I had gone there to the old center, and I know how it was quite noisy there. நாம் பழைய நிலையத்தை கடந்து வந்தோம் சற்று முன்பு. அந்த இடம் வந்து மிகவும் சிறியதாகவும் மிகவும் சத்தம் நிறைந்த இடமாகவும் இருந்தது. Of course, it was nice. It was, we were having satsang there. We were outside usually. We would sit outside the house. நாம் அங்கு நிகழ்வு நடத்தும் பொழுது அந்த இடம் மிகவும் சிறியதாக இருந்தது. ஆகவே வெளியேவும் அமர்ந்து நாம் அந்த நிகழ்வை நடத்த வேண்டிய காரணமும் ஏற்பட்டிருக்கிறது. There was a lot of traffic, but here this is a bit quieter here. அங்கு மிகவும் சத்தமாகவும் அதிக வாகனங்கள் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும். இங்கே நமக்கு மிகவும் நல்ல இடமாக அமைந்திருக்கிறது. That was an old house, and this is a very new place. அது பழைய வீடாக இருந்தது, இது மிகவும் புதிய இடமாக இருக்கிறது. So we're very fortunate. Lord Krishna has arranged that we could have such a nice facility for our programs. இது பகவானின் நல்ல ஒரு ஏற்பாடாக அமைந்திருக்கின்றது. நாம் இங்கே நிகழ்வை நடத்துவதற்கு மிகவும் உன்னதமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கின்றோம். We need many centers like this all over the planet, all over the world, so that people can come together and hear topics of Lord Krishna. இது போன்ற நிலையங்கள் அதிகமாக ஏற்படுத்த வேண்டும். உலகம் முழுவதும் இது போன்ற பிரசங்கம் செய்வதற்கு ஏதுவாக நிலையங்கள் அமைப்பது மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். So we wanted to speak about the importance of sadhu sangha, association with the sadhus, with the devotees. And so to bring the sadhus, it's important you have a nice place to invite them to come. நாம் இப்பொழுது சாது சங்கத்தின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி பேசவிருக்கின்றோம். இந்த சாது சங்கம் என்றால் பக்தர்களின் கூட்டுறவு. இந்த பக்தர்கள் கூட்டுறவு எப்படி நமக்கு இந்த பக்தி வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் என்பதை விளக்க உள்ளோம். Srila Prabhupada, I remember Srila Prabhupada came to Hong Kong, and the devotee arranged a very big hotel suite, in the penthouse suite, meant the top floor of the hotel room. And it was for Prabhupada to be there. And they invited all the reporters to come and meet Srila Prabhupada. ஹாங்காங்கில் பிரபுபாதர் நேரத்தில் அங்கு ஹாங்காங்கில் இது போன்ற பெரிய நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்திருந்தனர். அங்கு ஒரு தங்கும் விடுதியில் மிகவும் சிறப்பான ஒரு அறையில் இந்த நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. So the reporter asked Prabhupada that, "Oh, you're a sadhu and you're in this big hotel." He said, "Is this proper?" But Prabhupada said, "Well, if I was just under a tree, you would not come to meet me. Because if I was just some sadhu sitting under a tree, you would think I'm not very important. But because I'm here in this big hotel, you've all come to meet me." அப்பொழுது அங்கு கூடியிருந்த ரிப்போர்ட்டர்ஸ் பிரபுபாதரை குறை கூற ஆரம்பித்தார்கள். நீங்கள் ஒரு சாதுவாக இருந்து மரத்தடியில் இருந்து இது போன்ற பிரசங்கங்களை செய்ய வேண்டும். ஆனால் நீங்கள் இது போன்ற பெரிய ஹோட்டல், இது போன்ற இடத்தில் பிரசங்கம் செய்வது சரியா என்று நினைக்கிறார். So Srila Prabhupada liked to have suitable places for our centers, because when you have a nice center, then more people will be attracted to come. ஆகவே பிரபுபாதரின் இது போன்ற நிகழ்வுகள் பெரிய பெரிய அரங்குகளில் நடைபெற்றிருந்தது. இது போன்ற அரங்குகளில் நடைபெறும் பொழுது நமது பக்தர்களை எப்படி நாம் ஈர்க்க முடியும் என்ற செயலில் பிரபுபாதர் ஈடுபட்டிருந்தார்.
So we can see here, we have a nice place by the grace of Lord Krishna. We have a nice big room with nice fans and lighting, ventilation also there. So very nice, very appropriate place. இது போன்ற அறை நாம் கிருஷ்ணரின் புனித நிகழ்வுகளை நாம் அங்கே நாம் பேசும்பொழுது இது போன்ற பெரிய இடமாக இருந்து எல்லா வசதிகளும் இருந்து இங்கே ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றது. And we hope that more and more of you will be attracted to come here and take part in the programs and take advantage to have association with sadhus. இது போன்ற இடங்களில் ஏற்பாடு செய்யும் பொழுது அதிகமான பக்தர்கள் கூடுவார்கள். நாம் பிரசங்கம் செய்வதற்கு மிகவும் ஏதுவாக இருக்கும். அதோடு நிறைய சாதுக்களை நாம் இங்கே வரவழைத்து இது போன்ற பிரசங்கங்கள் ஏற்பாடு செய்ய ஏதுவாக இருக்கும். One of the scriptures which we read is a Bengali book called Chaitanya Charitamrita. And in the Chaitanya Charitamrita, it's described there about the value of association with sadhus. இது பெங்காலி மொழியில் பிரபுபாதரின் மொழிபெயர்ப்பில் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தா என்ற வேத சாஸ்திரம் இருக்கின்றது. அந்த வேத சாஸ்திரம் இந்த பக்தர்களின் கூட்டுறவு எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை அந்த சைத்தன்ய சரிதாமிர்தா புத்தகத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. So in the book it is described sadhu sangha sarva shastra koi lava matra sadhu sangi sarva siddhi hoy. That the association with the sadhus is so valuable that even if you get that association for a fraction of a second, then it can give you the perfection of life. குருமாரர் கூறியது போல இந்த சாது சங்கத்தின் மகிமை எப்படி என்றால் அவர்களின் ஒரு வினாடி கூட்டுறவு நமக்கு ஏற்பட்டாலும் கூட அது பக்தி வாழ்க்கையில் மிகவும் ஏதுவான சூழ்நிலை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் என்று குருமாரர் கருதுகின்றார். And in Srimad Bhagavatam, the association of sadhus is described by Lord Kapila to his mother Devahuti. He was telling his mother about the importance of association with sadhus. சாதுக்களின் கூட்டுறவு என்ன என்பதை கபில தேவர் அவருடைய அன்னையான தேவஹூதி அவர்களுக்கு இதன் சிறப்பை நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பார்க்கலாம். So in the Srimad Bhagavatam it describes Satam prasanga mama virya samvido bhavantirit karana rasayana katha tajjosana jashapavarga vartmani shradharatir bhaktir anukramishyati. Lord Kapila is describing that topics of Lord Krishna, when heard in the association of devotees, are very pleasing to the ear and to the heart. கபில தேவர் விளக்கத்தின்படி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இந்த பக்தர்களின் கூட்டுறவு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் காதுக்கும் நாம் செயல்படுத்தும் பொழுது மிகவும் இனிமையாக இருக்கும் என்பதை ஸ்ரீமத் பாகவதர் கபில தேவர் உணர்த்துகின்றார். So like that, try to understand topics of Lord Krishna. This is what happens when you come in the association of devotees. They're going to speak to you about topics of the Supreme Lord Krishna. பரமபுருஷ பகவானின் புகழை நாம் கேட்கும் பொழுது எது போல நமது ஈர்ப்பு பக்தி வாழ்க்கையின் ஈர்ப்பு எப்படி ஏற்படும் என்பதை விளக்கப்படுகின்றது. Sadhu Sangha, association with devotees, is very rare, very special, very, very important. இந்த பக்தர்களின் கூட்டுறவு சாது சங்கம் என்பது பக்தர்களுக்கு மிக மிக அவசியம். அது மிகவும் முக்கியமான அம்சமாக கருதப்படுகின்றது. However, you have to be able to recognize the sadhu.
How to recognize him? It is not just by the color of the cloth. ஆகவே இந்த சாது என்பது யார் என்பதை நாம் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சாது என்பது அவர்களின் புகழ், அவர்களின் போட்டிருக்கும் ஆடையை மட்டும் பொறுத்ததல்ல. It doesn't mean just because someone wears this orange cloth that he must be a sadhu. We have to understand there are more qualifications required to actually be a sadhu. ஒரு சாது என்றால் இது போல ஒரு orange அல்லது saffron உடை அணிந்திருப்பது சாது என்று கூற முடியாது. அவர்கள் எது போன்ற வாழ்க்கை வாழ்கின்றார்கள், அவர்களின் புனிதம் என்ன என்பதை நாம் உணர்ந்திருக்க வேண்டும். And some people even think, oh, sadhu is someone with a big beard and long hair and powerful eyes. Just by his eyes, he will control you. சிலர் வெளியே பார்த்தோம்னா சாது என்றால் பெரிய பெரிய தாடி வைத்திருப்பார்கள். அவர்கள் கண்கள் மற்றவர்களை மயக்கும் தன்மையை வைத்திருக்கிறார்கள். Somebody else thought, oh, a real sadhu, he is one who does not touch money. That's also not very true. சிலர் கருதுகின்றார்கள் சாது என்றால் பணத்தை கையில் எடுக்கக்கூடாது என்றும் மாறான கருத்துக்களை வெளியிடுகிறார்கள். There was one person, he was quite famous because he had a picture taken with money on the table and he would not touch it. So people thought, oh, he is a real sadhu, he does not touch money. ஆகவே சிலர் பணம் நேசங்கள் இருந்தாலும் அதை தொடாமல் இருப்பதுதான் சாது என்றும் கருதுகிறார்கள். But actually that person, although in the picture he did not touch money, he had a lot of money under the table. ஆகவே அவர்கள் மேசை மேலுள்ள பணத்தை தொடமாட்டார்கள், ஆனால் மேசைக்கு கீழ் அவர்கள் நிறைய அதிகமான பணத்தை வைத்திருப்பார்கள். And Srila Prabhupada said, he said, they can take a picture of me counting the money and I will spend it all for Krishna. So that is a real sadhu, that they will spend everything for the service of Krishna. ஒரு சாது என்றால் பணத்தை அவர்கள் தொடலாம், எது வேண்டாலும் செய்யலாம், ஆனால் அந்த பணத்தை அவர்களுக்காக பயன்படுத்தாமல் கிருஷ்ணர் பக்திக்காக முழுமையாக பயன்படுத்துபவர். அவர் தனக்காக பயன்படுத்தாமல் கிருஷ்ண பக்திக்காக பயன்படுத்துபவர் ஒரு சாது என்று குமாரர் சொல்கிறார். So in Bhagavad Gita, Lord Krishna also describes that you can understand a person to be in transcendental consciousness not just by how they dress or how they look, but how they speak. It is important that you hear from them. ஒரு சாது என்றால் என்னவென்று பகவத்கீதை கிருஷ்ணர் உணர்த்துகிறார். ஒரு சாது என்றால் அவர்கள் நடத்தை மற்றும் அவரின் செயல்கள், அவர்கள் சிந்தனை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று உணர்த்துகிறார். So Lord Krishna was stressing the importance of hearing. When you approach the sadhu, you want to hear from them, and you want to hear transcendental knowledge. ஆகவே இந்த சாதுகளிடமிருந்து நாம் கேட்கும் ஒரு விஷயமும் அமுதமாக இருக்க வேண்டும். அவர்கள் கிருஷ்ண பக்தியை பற்றி நமக்கு எந்த அளவுக்கு எவ்வளவு சீரிய முறையில் நமக்கு உணர்த்துகின்றார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து அறிந்து ஒரு சாது என்றால் என்னவென்று தெரிந்திருக்க வேண்டும். So sadhu sangha is very important for us, because when we get that association with the sadhu, then we have an opportunity to inquire from them and to ask questions from them. அப்படி முழுமையான ஒரு சாது என்றால் என்ன என்பதை புரிந்திருந்தால் அவர்கள் பேசி அதை செய்வதற்கு
அவர்களிடமிருந்து நாம் இந்த பக்தி வாழ்க்கை என்னவென்று அவர்களிடம் நாம் கேட்டு அறிந்து கொள்ள வேண்டும். In Bhagavad Gita, Lord Krishna describes, just try to learn the truth by approaching the sadhu. And when you approach the sadhu, we should first of all offer respect to them and then ask questions from them. ஆகவே ஒரு சாதுவை நாம் பார்த்தோமேனால் அவர்களிடமிருந்து நாம் இந்த பக்திக்கு ஏற்ற விஷயங்களை நாம் செவிமடுக்க வேண்டும். அவர்களிடம் நாம் கேள்விகள் கேட்க வேண்டும். கேள்விகள் மூலம் நாம் சரியான முக்கியமான விஷயங்களை அறிந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். And then you can give service to the sadhu. அது போன்ற நிகழ்வுகளை நாம் ஏற்படுத்திக் கொண்டு சாதுக்களுக்கு நாம் சேவைகள் புரிய வேண்டும். Lord Kapila also describes the qualification of the sadhu. He says that the sadhu will be Tatikshava Karunika Surinam Sarvadehinam Ajata Shatrava Shantu Sadhava Sadhubhushana. Lord Kapila is describing the ornaments of the sadhu. He said the sadhu will be tolerant and merciful. ஆகவே ஒரு சாது யார் என்பதை கபில தேவர் உணர்த்துகின்றார். ஒரு சாது என்றால் அவர்களின் பேச்சு, அவர்கள் நடத்தை, அவர்கள் சொல் என்னவென்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். அவர்கள் நமக்கு எது போன்ற போதனைகளை கொடுக்கிறார் என்பதை புரிந்து அது போல நாம் செயல்பட வேண்டும். And we see examples of tolerance. For example, Haridas Thakur was beaten in 22 marketplaces, but he tolerated. He did not have any bad feelings to anyone. இது போன்ற உதாரணம் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் 22 மார்க்கெட் இடங்களில் அவரை அடித்தார்கள். இருப்பினும் அவர் எல்லாவற்றையும் பொறுத்து கொண்டு அவர் ஒரு சாதுவாக நமக்கு உதாரணம் காட்டியுள்ளார். Lord Nityananda was attacked by a drunkard, and he hit Lord Nityananda on the head with a pot of wine, and he caused bleeding to come from the head of Lord Nityananda. But Lord Nityananda prayed to Lord Chaitanya to forgive that person and not to harm him. அதுபோல நித்யானந்த பிரபு போதை குடித்தவர்களிடம் அடி வாங்கி தலையில் ரத்தம் வந்தது. இருப்பினும் அவர்களை ஒன்றும் சொல்லவில்லை. இருப்பினும் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களை நிந்தித்தார். And we see also Lord Jesus Christ show the nature of a sadhu, because the Lord Jesus Christ was nailed on the cross, but he prayed he said, Father, forgive them. They don't know what they're doing. இயேசுநாதரை அவர்கள் அடித்து கொடுமைப்படுத்தினர். இருப்பினும் அவர்களை ஒன்றும் செய்யவில்லை. அவர்களை மன்னித்தருளுமாறு கேட்டுக்கொண்டார். So, all of us as devotees, we have to understand how to recognize a sadhu, and we should want very much to associate with the sadhu and to hear from them. ஆகவே பக்தர்கள் ஒரு சாது என்றால் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அறிந்து தெரிந்திருக்க வேண்டும். அவர்களின் திருவடியில் நாம் சரணடைந்து அவர்களிடம் போதனையை பெற வேண்டும். And the sadhus will speak about devotional service, which is the second item we've been asked to speak about, devotional service. ஆகவே சாது சங்கத்தின் மூலம் நாம் அந்த இரண்டாவது செயல் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பக்தி சேவையை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும். Now the foundation of devotional service is hearing and chanting, Shravanam and Kirtan. Shravanam, Kirtan, Vishnu. We want to hear and we want to chant about Lord Vishnu or Lord Krishna.
ஆன்மீக சேவையின் அடிப்படை கேட்பது, செவிமடுப்பது மற்றும் பேசுவது. ஆகவே இது இரண்டு சேவையும் மிக முக்கியமான சேவை, பக்தி சேவைக்கு, அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ். Prahlad Maharaj was asked by his father what was the best thing he had learned from his teachers. And Prahlad described, he said, the best thing I have heard from my teachers is Shravanam Kirtan Vishnu, Maranam Padasevanam. Prahlad Maharaj told his father the best thing he had heard from his teachers was that one should perform the different angas or the 9 angas of bhakti. அதுபோல பிரகலாத் மகாராஜின் அப்பா இரண்யகசிபு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அவர் பிரகலாத் மகாராஜிடம் கேட்கின்றார், முக்கியமான விஷயம் நம்ம ஆசிரியர் என்ன கற்றுக்கொண்டார் என்று. முக்கியமாக குருமாராஜ் சொல்லுகின்றார், ஸ்மரணம் கீர்த்தனம், கேட்பது செவிமடுப்பது முக்கியமான அம்சமாக விளங்குகிறது. So in Srimad Bhagavatam we also have the sages in Naimisharanya asking Sutta Goswami about what is the whole purpose of life. நைமிஷரண்யா சுவாமி கேட்கின்றார், அந்த சங்கத்தில் எது முக்கியமான அம்சம் என்று வினவுகின்றார். And Sutta Goswami told the sages that the supreme occupation for everyone is devotional service to the Supreme Lord. ஆகவே மனிதர்களின் முக்கியமான அம்சம் பகவானுக்கு பாத சேவனம் செய்வதே முக்கியமான அம்சம் என்று விளக்குகின்றார். Savai pumsam parodharmo yato bhaktir adhoksaje ahaitiki apratiyata yayatma suprasidati. The supreme occupation is devotional service, and such service should be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the soul. ஆகவே இந்த பக்தி சேவை சுயநலமற்ற ஆன்மீகமான சுயநலமற்ற செயலாக இருக்க வேண்டும், மற்றபடி கலப்படம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். So real education begins with learning about devotional service. படிப்பு என்பது நமக்கு பக்தி சேவை என்ன என்று தெரிந்திருக்க வேண்டும், மற்றபடி வேறொன்றும் இல்லை. Devotional service begins with hearing, Shravanam. We come to hear, and this place is for us to begin our devotional service. We come to hear. By hearing, we can water the root of the creeper of devotion. ஆகவே பக்தி சேவை என்பது முக்கியமான அம்சம் செவிமடுப்பது. செவிமடுக்கும் போது நமது மற்ற திசை மாறும் சிந்தனைகளை நாம் தவிர்க்கலாம். If we hear nicely, then we will also chant nicely. First comes hearing, then comes chanting. First is Shravanam, and then Kirtan. When we hear nicely, then we can repeat what we have heard. ஆகவே நாம் முறையாக செவிமடுத்தோம் என்றால் அடுத்து நாம் சரியான முறையில் கீர்த்தனங்கள் நமது உச்சாரணம், பகவானின் புகழை நாம் உச்சாரணம் செய்வது. And when we hear and chant, then remembrance will also come, Smaranam. And in this way we will be able to fix our mind on Lord Krishna. நாம் சீரிய முறையில் செவிமடுத்தோம் என்றால் பகவானின் சிந்தனை மேல் நமக்கு கவர்ச்சி ஏற்படும். So devotional service is a process. It's a process. We have to follow the procedures.
one step after another. And in this way, we will be successful in our practice. பக்தி சேவை என்பது முறைகளை நாம் சீரிய முறையில் செயல்படுத்துவது பகவானின் சேவைகள். If we practice regularly, then it will be a great benefit for us to develop our Krishna consciousness, and we will be able to get out of this material world. ஆகவே இந்த பக்தி சேவையில் நாம் தொடர்ந்து செயல்பட்டோமேயானால் நமது வாழ்க்கையின் அடிப்படை என்னவென்று நாம் சிறந்த முறையில் செயல்பட்டு பக்தி வாழ்க்கை முன்னேற்றம் அடைய முடியும். So we encourage all of you regular attendance, to come and hear regularly, to come and associate with the devotees regularly, and to take part in the activities which are performed here. ஆகவே நமது வேண்டுகோள் நாம் வாரந்தோறும் இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த நிகழ்வுகளை நாம் எப்போதும் வந்து நாம் கலந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த முறையை நாம் பின்பற்றி தொடர்ந்து வந்தோமேயானால் நமக்கு ஏதுவான இந்த பக்தி வாழ்க்கையை நாம் தொடர நமக்கு சாதகமாக அமையும். We like to celebrate the different auspicious days on the calendar. For example, Krishna Janmashtami, the appearance of Lord Krishna, is coming very soon, and we like to celebrate that event. நாம் இது போன்ற நிகழ்வுகளை கலந்து கொண்டோமேயானால் வரும் சில நாட்களில் கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி, அதாவது கிருஷ்ண ஜெயந்தி நாம் கொண்டாடவிருக்கின்றோம். இது போன்ற நிகழ்வுகள் அடிக்கடி தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும். அவைகளில் நாம் கலந்து கொள்ள வேண்டும். In India, of course, on the day of Janmashtami, that is a holiday. Everything is closed and people all celebrate the event of the appearance of Lord Krishna. They will all go to the temple and they will be there until midnight. And at midnight there will be a joyous celebration. குறிப்பாக இந்தியாவில் கிருஷ்ண ஜெயந்தி, கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி இது வந்து பப்ளிக் ஹாலிடே. ஆகவே இந்த ஆலயங்களில் வந்து அதிகமான பக்தர்கள் கூடுவார்கள். இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்தி நள்ளிரவு வரைக்கும் மிகவும் பெரிய அளவில் கொண்டாடப்படுகின்றது. So devotional service is something which we should do regularly. It's not something which we should just do now and again, but we want to do it all the time. பக்தி வாழ்க்கையில் நாம் தொடர்ந்து செயல்பட வேண்டும். இது வந்து எப்போது சில சமயங்கள் மட்டும் செய்வது வந்து முறை அல்ல. தொடர்ந்து நாம் அதில் ஈடுபட்டு நாம் பக்தி சேவையில் தொடர்ந்து செயல்பட்டோமேயானால் பகவானின் நமக்கு கருணை கிடைக்கும் என்று to encourage all of us in our practice of devotional service, it's important to come regularly and meet with the devotees and discuss with them topics of Lord Krishna. பக்தி சேவை முக்கியமான அம்சம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சேவை செய்வது. ஆகவே பக்தர்களின் கூட்டுறவில் நாம் எப்பொழுதுமே வந்து கலந்து கொண்டு இந்த பக்தி சேவையை தொடர வேண்டும். Krishna consciousness is in everyone's heart, but it has to be awakened through the process of hearing. கிருஷ்ணர் பக்தி வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கின்ற குருமாரை கூறுகின்றார்கள். அதை வந்து நம்ம மனசுல இருக்கிறத வந்து வெளிக்கொண்டு வருவதுதான் நம்ம அந்த பக்தி சேவையின் டிவோஷனல் சர்வீஸோட முக்கியமான அம்சம். This is described also in the Chaitanya Charitamrita, where it says, Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunai Shravanadi Shuddha Chitte Korehe Udai. Love of Krishna is eternally established in the hearts of all living entities. ஆகவே சைத்தன்ய சரிதாமிரதாவில் குறிப்பிட்டிருப்பது போல பக்தர்களின் இந்த நம் உள்ளே இருக்கும் இந்த பகவானின் சிந்தனையை நாம் பக்தி சேவை மூலம் பகவானுக்கு சேவை செய்தோமேனால் நாம் முழுமை அடைகின்றோம் என்று
மகாராஜ் கூறுகிறார். And it is awakened, that love for Krishna is awakened by hearing about Krishna in the association of the devotees. இந்த பக்தி சேவையின் மூலம், பக்தர்களின் கூட்டுறவின் மூலம் நாம் இந்த ரோகிணனா இருக்கிற அந்த மனசுல உள்ள பகவானின் கருணை வெளிக்கொண்டு உணர்ந்து நாம் செயலில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். Just like there are associations for lawyers, the different lawyers will come together to meet to discuss their affairs. சில சரணங்களில் லாயர்ஸ் இருக்காங்க, வழக்கறிஞர்கள், அவர்கள் ஒன்று கூடி சில சில முக்கியமான விஷயங்களை அவங்க எப்படி இதை நாம். And some people are doing business, they will have their different businesses. They will also be members of the business association and they will meet together to discuss business. ஆகவே வணிகர்கள் அது போலதான் அவர்களின் இந்த வணிகத்தை எப்படி விருத்தி செய்வது என்பதை அவர்கள் அடிக்கடி கூட்டுறவு கூடி அவர்கள் எப்போதுமே அதை பற்றி பேசுவார்கள். So in the same way, the devotees come together to associate together. They have their own center like here, where we come together to meet to discuss Krishna. ஆகவே பக்தர்கள் கூட்டுறவு இது போன்ற சங்கங்களின் மூலம் இவர்கள் பகவானுக்கு எப்படி சேவை செய்வது, பகவானின் புகழ் என்ன என்பதை இவர்கள் இது போன்ற சங்கத்தில் கூடி இவர்கள் பேசுவார்கள். Why do we discuss about Krishna? Because it is so much pleasure for the devotee. We take pleasure in hearing about Krishna. ஏன் நாம் கிருஷ்ணரை பற்றி பேச வேண்டும், கேட்க வேண்டும்? இது போன்ற சங்கமத்தில் நாம் கிருஷ்ணர் எப்படி நமக்கு அதிக அன்பு, பாசம், இது போன்ற அவரின் கருணையை கிட்ட நாம் அடிக்கடி இந்த மாதிரி சங்கத்தில் நாம் கூட்டுறவு செய்ய வேண்டும். In the Srimad Bhagavatam, it is described, Shrinvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Ridi Antos Tohi Abhadrani Vidunoti Suritsatam. The topics of Lord Krishna, hearing topics of Krishna, is a pious activity. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறது போல இது போல கிருஷ்ணரின் கதையை, புகழை கேட்பது நமது முக்கியமான அம்சமாக, வாழ்வின் முக்கியமான அம்சமாக கருதப்படுகின்றது. And the effect of this pious activity is it cleanses the heart. It takes away the contamination from our heart. ஆகவே கிருஷ்ணரின் புகழை பேசுவது, கேட்பதனால் நமது மனதில் உள்ள அழுக்காறு நீக்கப்படுகின்றது. We take a shower to clean the body, the external body. But how to clean the heart? நாம் குளிக்கும் பொழுது இந்த உடலின் வெளியில் உள்ள அழுக்குகளை நாம் நீக்குகின்றோம். அதுபோல நமது மனதில் உள்ள அழுக்குகளை எப்படி நாம் நீக்குவது? In the heart there is Kam, Krodh, Lobh, Moha, Madha, Matsarya, lust, anger, greed, illusion, madness and envy. இது போல அதிகமான பிரச்சனைகளை நாம் மனதில் வைத்துக்கொண்டு நாம் எப்படி முறையாக செயல்படுவது என்று நினைக்க வேண்டும். ஆகவே இது போன்ற விஷயங்களிலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டும் என்றால் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்து அவரின் புகழாரம் கேட்டு செயல்பட்டோமேனால் நாம் இந்த அழுக்காறுகளிலிருந்து நீக்கப்படுகின்றோம். These things are the enemy of the conditioned soul, and these things keep us in the material world and take us into the darkest regions of life. ஆகவே இந்த அழுக்காறுகளை நாம் நீங்கும் பொழுது இந்த பௌதிக உலகில் நாம் கட்டுண்ட ஆத்மாவாக வாழ்வதால் இந்த விஷயத்திலிருந்து நாம் நீங்குவது மிகவும் சிரமம். ஆகவே பகவானின் சேவையில் நாம் ஈடுபட்டமையானால் நாம் நீங்கி வெளிவர முடியும். We can clean the heart through hearing about Krishna and chanting His holy name. ஆகவே நாம் இந்த கிருஷ்ண பக்தியில் செயல்பட்டு
இந்த பகவானின் புகழை உச்சாரணம் செய்யும்போது நாம் இந்த அழுக்காரை நீக்க உதவியாக இருக்கின்றது. We say Lord Krishna is like the sun, and where the sun comes, there is no darkness. ஆகவே இந்த கிருஷ்ணன் பக்தி சூரியனை போல, எப்பொழுது சூரிய ஒளி வருகின்றதோ அப்பொழுது இருள் நீக்கப்படுகின்றது. So where there is no Krishna, then there will be Maya, and where there is Maya, that is like darkness. ஆகவே நாம் கிருஷ்ண பக்தி இல்லாத இடத்தில் நாம் இருக்கும்பொழுது மாயையில் நாம் சிக்கிக்கொள்கிறோம். மாயை சிக்கிக்கொண்டால் இந்த இருட்டில் நாம் சிக்கிக்கொண்டது போல. So we have the choice to be in the dark or come to the light. ஆகவே நாம் ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும். நாம் வெளிச்சத்தில் வாழ போகின்றோமா அல்லது தொடர்ந்து இருட்டில் வசிக்க போகிறோமா என்று. In the dark we feel only anxiety and danger. We don't feel secure. We don't feel safe. ஆகவே நாம் இருட்டில் இருந்தோமானால் நாம் எப்பொழுதுமே பயத்தாலும் பல தவறான விஷயங்களில் ஈடுபட்டுக் கொண்டே இருப்போம். ஆகவே நாம் இந்த இருட்டிலிருந்து வெளிவர வேண்டும். But where there is Krishna, there is light, there is safety, there is security. Lord Krishna protects his devotees. ஆகவே நாம் கிருஷ்ண பக்தியில் இருந்தோமே ஆனால் இருட்டிற்கு இடமில்லை. நாம் முறையான நல்ல சீரிய முறையில் பக்தர்களின் அனுகிரகத்தோடு நாம் தெளிவான நிலையில் நாம் வாழ முடியும். And we all experience that the more we associate with Krishna. ஆகவே நாம் பக்தர்களின் கூட்டுறவில் செயல்பட்டோமேனால் கிருஷ்ணரின் புகழாரம் நமக்கு கிட்டும். And Lord Krishna has come in the form of this Krishna consciousness movement to give all of us his shelter and protection. ஆகவே இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் பகவானின் அம்சமாக கருதப்படுகின்றது. நாம் இதில் நாம் அணுகினோமானால் நாம் கிருஷ்ணர் அடைக்கலம் பெற்று சிறந்த முறையில் தெளிவான நிலையில் வாழ்க்கை தொடர முடியும். So we encourage all of you. This is your center. You have to come and help, and you have to take part in the activities, and you have to bring your friends also. ஆகவே நமது வேண்டுகோள் இதன் முதல் நிலையம். தொடர்ந்து வாருங்கள், சேவையில் ஈடுபடுங்கள், பக்தி வாழ்க்கையில் ஈடுபடுங்கள். இது உங்களோட நிலையமாக நினைத்து நீங்கள் முழுமையாக இந்த பக்தி சேவையில் நிலைத்திருக்க வேண்டும், செயல்பட வேண்டும். So the temple will be completed in one more month, right? சில மாதங்களில் இந்த நிலையம் வேலைப்பாடுகள் முடிவடையும். So very nice to see such a beautiful building, nice place. You're very lucky. We hope you will all take advantage to be a regular devotee. நல்ல அழகான நிலையமாக அமைந்திருக்கின்றது. இந்த நிலையத்தை நீங்கள் நல்ல முறையில் பயன்படுத்தி இந்த இடத்தில் ஈடுபடுத்தி நீங்கள் சிறந்த முறையில் பக்தராக உருவாக்க வேண்டும் என்று. Regular devotee means not only you put on the kunti mala, wear the neck beads and put nice tilak on your faces. That's very nice. ஆகவே பக்தர் என்றால் குந்தி மாலைகள் அணிந்து நெற்றியில் திலகமிட்டு ஒரு பக்தரை போல் காட்சியளிக்க வேண்டும். அது மிகவும் சிறந்த முறையாக கருதப்படுகின்றது. But we want you also to chant Hare Krishna mantra regularly. அதோடு நாம் விட்டுவிடாமல் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தில் தொடர்ந்து அனுதினமும் நாம் உச்சாரணம் செய்து வர வேண்டும். Every day we want you to make it your habit that you will chant the holy name. You will chant the Maha Mantra on your beads every day. ஆகவே இந்த ஜபமாலையை கொண்டு நாம் அனுதினமும் பகவானின் நாமத்தை உச்சாரணம் செய்து கொண்டு வர வேண்டும். And come and take part in the program. Make a regular program. Try to make as many activities as you can. Even every day you can have programs. ஆகவே இந்த நிகழ்வு நடக்கும் பொழுது கலந்து கொள்ளுங்கள்.
நிகழ்வு மட்டுமல்ல, தினந்தோறும் அனுதினமும் நான் பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்திக் கொள்வது மிகவும் சிறப்பு. Some of you will be living closer to the center, so it's more convenient for you to come here. So you should do it. சிலர் இந்த நிலையத்தில் அருகில் இருப்பீர்கள். ஆகவே நீங்கள் முடிந்த அளவுக்கு எப்பொழுது நேரம் கிடைக்கிறதோ இங்கு வந்து இந்த கருணையை பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். Lord Krishna will be pleased. The more you take up service, the more you have enthusiasm to want to serve Him. Lord Krishna will bless you and make your life more and more auspicious. ஆகவே நீங்கள் பக்தி சேவையில் ஈடுபடுத்திக் கொண்டேனால் கிருஷ்ணரை நீங்கள் மிகவும் திருப்திப்படுத்துகிறீர்கள் என்று பொருளாகும். ஆகவே நீங்கள் முடிந்த அளவுக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு நீங்கள் வந்து சேவை செய்கிறீர்களோ அவ்வளவும் முக்கியமான அம்சமாக கருதப்படுகின்றது. All right. So, are there any questions? Anyone? அதாவது கேள்விகள்? இந்த கிருஷ்ண பக்தியை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் மகாராஜிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம். சாது சங்கம் என்பது ஒரு புனித ஆத்மாவால் நமக்கு கொடுக்கும் கருணை. இது போன்ற சாதுக்கள் நம்மிடையே வந்து கலந்து கொள்வது மிகவும் அரிது. ஆகவே இது போன்ற சாதுக்கள் வரும்போது நாம் அவர்களின் கூட்டுறவை நாம் சீரிய முறையில் எடுத்து அவர்களிடமிருந்து கருணை பெற்றோமானால் நமது வாழ்க்கை, பக்தி வாழ்க்கை மிகவும் சிறப்பாக அமையும் என்பது நமது கருத்து. ஆகவே உங்களின் கேள்விகளை குருமாரிடம் சமர்ப்பிக்கலாம். Okay, how many people are chanting here? How many people are able to chant Hare Krishna mantra? இங்கு வந்திருக்கும் பக்தர்கள் எத்தனை பேர் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை தினந்தோறும் ஜபம் செய்கின்றீர்கள்? Okay, very good. So, how many people are initiated here? இங்கு எத்தனை பேர் Diksha. தீட்சை பெற்றிருக்கின்றீர்கள்? Oh, very less. So, we hope in the future more of you will get initiation, take initiation from a spiritual teacher. ஆகவே நமது வேண்டுகோள், இதுக்கு பிறகு அதிகமானோர் இந்த நிலையத்தில் ஒரு ஆன்மீக குருவிடம் முறையாக தீட்சை பெற வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கின்றோம். There are many spiritual masters in Krishna consciousness. There are many different spiritual teachers. நமது கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் அதிகமான தீட்சை கொடுக்கும் குருமார்கள் இருக்கின்றார்கள். They come from all parts of the world. அனைத்து உலகத்தில் அனைத்து இடத்திலிருந்து இங்கு வருகின்றார்கள். So everyone has a mother and father. Every child has a mother and father. Every living entity has a mother and father. The dogs, the cats, the mice, the birds, the fish, they all have a mother and father. But only the fortunate person has a spiritual teacher. And by the grace of the spiritual teacher, then you can come to Krishna. புண்ணியம் செய்த ஆத்மாக்களுக்கு ஆன்மீக குரு கிட்டுவதை நாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். Do you have a mother and father? Only one person ran away. Yeah.
Okay. ஏதாவது கேள்விகள்? Yes, Prabhu. Gorgopal Prabhu. பிரபுவின் கேள்வி. What is the difference? What? What is temple and coming to the center? பிரபுவின் கேள்வி, என்ன வித்தியாசம் ஆலயத்திற்கு செல்வதற்கும் இது போன்ற வீடு போன்ற இடங்களில் நாம் கூடுவதற்கும் வித்தியாசம் என்ன என்று கேட்டுள்ளார்கள். Well, there's no real difference between going to temple and coming to the center. The same business, the same activities. You go to temple, you come to the center. There's no difference. ஆலயத்திற்கு செல்வதும் இது போன்ற நிலையங்களுக்கு வருவதும் வித்தியாசம் அல்ல. ஒரே காரணமாக தான் அமைகின்றது. நாம் இங்கு வருவது பக்திக்காக வருகின்றோம். ஆலயத்தில் செல்வதும் இது போன்ற நிலையங்களுக்கு வருவதற்கும் வித்தியாசம் அல்ல. The same activities are taking place. Kirtan, topics of Krishna, discussing Krishna. You may have a very big temple. It may be empty. There may be no people there. நாம் இங்கு வருவது ஆலயத்தில் நடைபெறும் முறையான விஷயங்கள் இங்கேயும் நடைபெறுகின்றது. பகவானை பற்றி புகழாரம் செய்வது, பகவானின் புகழை கேட்பது. சில தருணங்களில் நாம் பார்க்கின்ற பெரிய பெரிய ஆலயங்கள் இருக்கின்றது, அங்கு ஆட்கள் இல்லை. ஆனால் இது போன்ற நிலையங்களில் சிறிதளவு பெரிய அளவில் பக்தர்கள் கூடுவது மிகவும் சிறப்பு என்று கூறுகின்றார்கள். And you may have a center and may be packed with devotees, and they're all enthusiastic and they're all very active in Krishna's service. ஆகவே இது போன்ற நிலையங்களில் நிறைய பக்தர்கள் கூடுகின்றார்கள், பகவானின் புகழை பேசுகின்றார்கள், சீரிய முறையில் செயல்படுவது மிகவும் சிறப்பான ஒன்றாகும். So we don't distinguish between a temple and a center. We want to see what's going on, and we want to see who's there and what's the activities, what is the mood. ஆகவே இது போன்ற சிறிய நிலையங்களையும் பெரிய ஆலயங்களையும் நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடாது. அங்கு நடக்கும் நிகழ்வுகள் என்னவென்று மட்டும் நாம் தெரிந்து செயல்பட வேண்டும். You may have the big beautiful temple and the devotees are not active. The devotees are just sitting, sleeping. நாம் பெரிய ஆலயங்களை வைத்திருக்கலாம், அங்கு பக்தர்கள் முறையாக செயல்படுவதில்லை, அவர்கள் தூங்கிக் கொண்டும் அங்கு செயல்படாமல் இருக்கின்றார்கள். And you may have a center where all the devotees are all very hard working and they're all enthusiastic and always preaching and distributing books. சிறிய நிலைகளாக இருக்கலாம், ஆனால் பக்தர்கள் மிகவும் உற்சாகமாக இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் புத்தக விநியோகம் செய்கின்றார்கள், பிரச்சாரம் செய்கின்றார்கள். ஆகவே இது போன்ற நிலையங்களும் நிறைய செயல்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. So we don't make any difference really between the temple and the center. We have to see what activities are going on. ஆகவே நாம் இது போன்ற நிலையங்களை தாழ்த்தி பார்க்காமல், பெரிய ஆலயங்களை ஒப்பிட்டும் பார்க்காமல், இங்கு என்ன நடக்கிறது, எது போன்ற செயல் நடவடிக்கைகள் நடக்கின்றன என்று மட்டும் நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும். If you have a center and you keep it closed all week and you only open it one day a week, that's not very good. ஆகவே இது போன்ற நிலையங்கள் இப்போது மூடி கிடக்கின்றன, ஆனால் வாரத்துக்கு ஒரு முறை மட்டும் திறக்கப்படுகின்றது, அதுவும் சரியான முறை அல்ல. But temple will be open all the time, every day. ஆனால் ஆலயம் அனுதினமும் திறந்து 6 கால பூஜைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. And temple worship will be going on every day. There will be activities going on every day, throughout the day. ஆலயங்கள் அனுதினமும் எந்நேரமும் பக்தி சேவையில் ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். But often we find we have a center, they only open one time a week and a few hours in the week, the rest of the time is closed, nobody there. ஆனால் சில நிலையங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு முறை மட்டும் திறக்கின்றார்கள். இது போன்ற
சிறிய அளவிலேயே நடவடிக்கைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. So, we're encouraged devotees, wherever you are, in a temple or in a center, doesn't make much difference. What is important is that you're thinking about Krishna and you're engaged in Krishna's service. ஆகவே முக்கியமான விஷயம் பெரிய ஆலயமோ அல்லது சிறிய நிலையமோ வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்காமல் நமது சிந்தனை பகவான் மீது எந்த அளவு ஈர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதுமே அளவுகோலாக இருக்கின்றது. Thank you for that question, Prabhu. Very nice. கேள்விக்கு மிகவும் நன்றி. Yes, Malakarna Prabhu. Mentioned about conditioned souls. We are born conditioned souls in the material world. What about the higher upper planet system? Living entities, also the demigods. Are they conditioned like what we are before we go on? பிரபுவின் கேள்வி, நாம் வீழ்ந்த ஆத்மாக்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது. இந்த பௌதிக உலகில் பிறந்த வீழ்ந்த ஆத்மாக்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது. உயர்ந்த நிலையில் உள்ள, குறிப்பாக தேவர்கள் வாழும் லோகங்களில் அவர்களை எந்த அளவில் ஒப்பிடப்படும் அல்லது உவமைப்படுத்தப்படுகின்றது என்பது பிரபுவின் கேள்வி. Yes, on the higher planets, the demigods are also conditioned souls. They are also under the control of the material nature, but they are pious, so they are more in the mode of goodness and less influenced by passion and ignorance. தேவர்களும் தாழ்ந்த ஆத்மாக்களாக கருதப்படுகின்றது. அவர்கள் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கின்றார்கள் என்று குறிப்பாக கூற முடியாது. அவர்கள் எந்த நிலையிலிருந்து செயல்படுகிறார்கள், அவர்கள் தமஸ் குணம் அல்லது ரஜோ குணத்தில் நடைபெற்றிருக்கிறார்கள் என்று கூறுகிறார்கள். We have also been demigods in the past. We have also taken birth in different places in the universe. Sometimes we were in the upper planets and sometimes we're in the lower planets. தேவர்களும் இது போன்ற நிலையில் தான் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் சில நேரங்களில் உயர்ந்த லோகங்களிலும் சில நேரங்களில் தாழ்ந்த லோகங்களிலும் வாழ்கின்றார்கள். So the upper planets, more the mode of goodness, long life, opulence, good qualities. And the lower part of the universe, more ignorance, more darkness, more passion is where we are, that's the earth. We're in the place of passion. But the lower planets is the mode of ignorance. உயர்ந்த லோகங்களில் உள்ள ஆத்மாக்கள் சத்துவ குணங்களிலும் அதே சமயத்தில் கீழ்நிலையில் உள்ள ஆத்மாக்கள் ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்ற சூழ்நிலையில் அமைந்திருக்கின்றது. So we are the earth planet, we're in the middle of the universe. This is more of the mode of passion. ஆகவே நாம் இந்த பூலோகத்தில் நடுநிலையான சூழ்நிலையில் அமைந்திருக்கின்றோம். ஆகவே நாம் ரஜோகுணத்தில் நிலையில் நாம் வாழ்கின்றோம். Yeah, we see the passion every day. You go in the car, drive in the traffic, so much passion, people driving. ஆகவே நாம் குறிப்பாக வாகனத்தில் செல்லும் பொழுது மிகவும் சத்தமாகவும் மிகவும் மோசமான சூழ்நிலை நாம் தள்ளப்படுகின்றோம். அந்த சூழ்நிலை ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக குருமராஜ் கூறுகின்றார்கள். So we can go up or we can go down, or we can get out. Ideally, we want to get free from the material nature. We want to go into the spiritual world. ஆகவே நாம் நமது கையில் இருக்கின்றது. நாம் உயர்ந்த நிலையை அடைய போகின்றோமோ அல்லது தாழ்ந்த நிலை அடைய போகின்றோமோ அல்லது இந்த நிலையிலிருந்து அப்பாற்பட்டு இறப்பு பிறப்பு அற்ற வாழ்க்கை
வாழ்வில் நாம் நிலைத்திருப்போமா என்பது நம் கையில் இருக்கின்றது என்று குருமாரை கூறுகிறார்கள். Beyond this material world is the spiritual world, where everything is eternal, blissful and full of knowledge. ஆகவே இந்த பௌதிக நிலைக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை ஆன்மீக நிலை. அங்கு நாம் செல்வதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். அங்கு இது போன்ற பௌதிக நிலையில் நாம் வாழ்வது கிடையாது. And this center is the embassy for the spiritual world. ஆகவே இந்த நடுநிலை நாம் பக்தி வாழ்வில் முன்னேறி எப்படி நம் மேல்நிலை அடைவது என்பதற்கான தளமாக இந்த பௌதிக நிலை அமைந்திருக்கின்றது. You get your visa here to go to the spiritual world. ஆகவே நாம் உணர்ந்து பார்த்தோம்னால் இந்த நிலை நம் பக்தி வாழ்க்கை முன்னேறி உயர்ந்த நிலைக்கு செல்வதற்கு தளமாக அமைந்திருக்கின்றது. Right? Who wants to go to the spiritual world? ஆகவே யார் ஆன்மீக நிலைக்கு உயர நினைக்கின்றீர்கள்? Yes, you want to go? Thinking about it. We hope you all want to go to the spiritual world. ஆகவே நமது எண்ணம் நீங்கள் அனைவரும் ஆன்மீக லோகத்தை நோக்கி. And remember, we want you to go there and stay there. Don't come back. ஆகவே அந்த இடத்துக்கு சென்றோமையானால் நாம் திரும்பவும் இங்கு வருவது பற்றி நினைக்க கூடாது. அங்கேயே நிரந்தரமாக வாழ்வை அமைத்துக் கொள்ள நினைக்க வேண்டும். Okay, Hare Krishna. Yes, Prabhu, have a question? Yeah. Aside from hearing about Krishna, nowadays we have many platforms, online platforms. Devotees tend to hear in online mode rather than coming to temple. So what is the difference between hearing online and attending sadhusanga in temple? பிரபுவின் கேள்வி, இப்பொழுது டெக்னாலஜிய நவீன கருவிகள் இருக்கின்றன. நாம் அதன் மூலம் ஆன்லைன்ல இந்த போன்ற சாது சங்கங்கள்லாம் செயல்படுத்துகிறோம். ஆகவே அது போன்ற ஆன்லைன்ல நாம் செயல்படுத்துவதற்கும் இது போன்ற சாதுக்களின் நேரடி கூட்டுறவினால் நமக்கு என்ன நன்மை என்று பிரபுவின் கேள்வி. The difference is that if you're just listening online, you may not be paying very much attention. You may be absorbed in so many other things. You may be sleeping, you may be eating, you may be playing with your child. ஆகவே நாம் ஆன்லைன் இணையத்தின் வழி நாம் இது போன்ற விஷயங்களை செயல்படுத்தும் பொழுது நாம் சீரிய முறையில் இருப்பதல்ல, சாப்பிட்டுக் கொண்டும் பிள்ளைகளை பார்த்துக் கொண்டும் மற்ற நடவடிக்கைகளை நாம் செயல்பட்டு கொண்டிருப்போம். But when you go to the center or when you come to temple and you're directly there in the audience, then the speaker will say, "Are you listening? Pay attention." ஆகவே நாம் ஆலயத்துக்கு சென்று இது போன்ற சாதுக்களின் மூலம் நாம் இது போன்ற விஷயங்களை செயல்படுத்தும் போது அவர் வகுப்பு கொடுப்பவர், நீங்கள் உண்மையிலே கேட்கின்றீர்களா என்று சொன்னா அந்த ஈர்ப்பு கேள்வி அமைந்த கிளாஸ் கொடுக்கும் போது அந்த ஈர்ப்பு இருக்கும். ஆகவே நாம் செவிப்படுத்த ஏதுவான சூழ்நிலை உருவாகும் என்று குருமாரை கூறுகின்றார்கள். So there's more potency in hearing directly. ஆகவே நேரடியாக செயல்படுவதற்கும் இது போன்ற இணைய மூலம் செயல்படுவதற்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கின்றது. இது போன்ற நேரடியாக நாம் செயல்படுத்தும் போது நிறைய விஷயங்களை நாம் ஈர்ப்பதற்கு சாதகமான சூழ்நிலை அமைகின்றது. So we encourage all of you, come to center, come here and here. Don't just only stay at home and listen. ஆகவே நாம் உங்களை இது போன்ற நிலையங்களுக்கு அல்லது ஆலயங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கூட்டுறவை மூலம் நாம் செயல்படுத்துவது மிக முக்கியம் என்று அழைக்கின்றோம். Just like some people, they watch Mongol Aarti online, laying on their bed. You know, they didn't even get up, they didn't have a bath,
They didn't put on any TV. They're just laying on their bed and they turn on the video, they turn on the mobile and they want, oh, Mangal Aarti. Oh. சில தருணங்களை நாம் பார்க்கின்றோம். நாம் எழுந்திருப்பது மங்களாரத்துக்கு எழுந்திருக்கிறதில்ல. ஆகவே நாம் படுக்கையை படுத்துக் கொண்டே மங்களாரத்து நடக்கின்றது, இது போன்ற நிகழ்வுகள் நடக்கின்றது என்று நாம் பார்க்கின்றோம். ஆனால் நமக்கு அந்த நடவடிக்கையில் ஈடுபாடு இல்லை. ஆனால் நேரடியாக நம்ம இந்த மங்களாரத்தை கலந்து கொண்டோம்னா அது சிறப்பு அளப்பரியது. But the serious devotee will get up, they'll take bath, they'll put tilak on, they'll come to temple and they'll come and take part in Mangal Aarti. ஆகவே சீரிய முறையிலான பக்தர்கள் நாம் காலையில் எழுந்திருக்க வேண்டும், ஆலயத்திற்கு சென்று நாம் மங்களாரத்தி விஷயங்களில் கலந்து கொள்ள வேண்டும், இது போன்ற பக்தி சேவையில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மிக உற்சாகத்துடன் இருப்பார். Quite a big difference, just doing everything online and doing everything in actual physical presence. ஆகவே இந்த இரண்டு நிலைக்கும் பெரிய வித்தியாசம், வேறுபாடுகள் இருக்கின்றது. You come to the temple, Krishna sees you. Krishna sees who's coming to the temple. He can see. ஆகவே நாம் ஆலயத்தில் சென்றோமானால் கிருஷ்ணர் நேரடியாக நம்மை கவனிக்கின்றார். So it's better Krishna sees you there at the temple. ஆகவே கிருஷ்ணர் உங்களை காண்பதற்கு ஆலயத்திற்கு செல்லுங்கள். Hare Krishna. Hare Krishna. All right. Bhakti Kunai National Nandri.